40 એટલે શું? બોલો બોલો, શર્માઓ કેમ છો? જાય ના હવે તું બે તું ક્યાં જાસ? તમે બહાર વહી જાઓ. મેડમ હું વોશરૂમ જવા જાઉં બહાર? હા બેટા. અરે ધર્મિષ્ઠા, 1 મિનિટ ઊભા રહે બેટા. આ શું થયું? તારા તો કપડાં ખરાબ થઈ ગયા છે બેટા. જા કપડાં ચેન્જ કરી અને ફરીથી આવજો. एक ही करके बताओगे मुझे कि क्या क्या पहनना पसंद है आपको? मेरे को हाँ साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। वन पीस। मुझे ज़्यादा पेंट टी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे तैयार होने में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये करना है वो करना है, फिर कभी कभी बाल बनाने में बहुत देर लग जाती है क्योंकि जैसे चाहिए वैसे ठीक से होता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। और है ना, एक इधर से सागर चोटी आती है और एक खजूरी लेता है तो बहुत अच्छी लगती है। जो जैसा है वैसा ही दिखता है, पर फिर भी सब लोगों की दृष्टि से देखे तो वाइट दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। सब लड़कियां एकदम बाल बनाती है, सब कुछ करती रेडी होती है, एक तू ही है कि शादी सिंपल ही रहती है, तो बोलती है कि नहीं कि मेरे को तो जैसा है वैसा ही रहना है, तो मैं बोलती जैसी है वैसी ही रहे। बहुत जो तैयार होते हैं तो नज़र लग जाती है, ऐसी ऐसी बातें सुनी है। सब लोग ऐसा कहते हैं तो हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा लगता है तो फिर हमने भी मान लिया ऐसा होता होगा। અરે ઉષા, કેમ આટલું બધું ખખડાવે છે? ધર્મિષ્ઠા ક્યાં છે? ધર્મિષ્ઠા 40માં થઈ છે ને એટલે. 40 એટલે શું? હું તને હમણાં કહું, મારે કામ છે ને, ઉતાવળ છે એટલે. હો, અમે જાય છીએ. पीरियड्स। 40 ने मतलब पीरियड में होना। जो हमारे शरीर में जो ब्लड खराब हो जाता है वो 5 दिन के अंदर शरीर से बह जाता है। दिखता नहीं ने तो तब तब कपड़े बिगड़ जाते हैं ने वो हो जाते। મહિને જે પીરિયડ થાય એને અમે બ્લાઇન્ડ છીએ તો અમે બધા કોડ વાપરીએ. પ્રજ્ઞાચક્ષુ આમ તો અંધ બહેનો માટે કાર્યરત કરતી સંસ્થા છે કે જે અંધ બહેનો જે દેખતી બહેનો હોય છે એ જે કરી શકે એ કામ એની સાથોસાથ સમોવડી બનીને રહી શકે એ માટેનું કાર્ય કરતી એક સંસ્થા છે. 1996માં સંસ્થા કરી, પહેલાં 5 દીકરીઓથી ચાલુ કરી નિર્મલનગર ખાતે, અને અત્યારે ધીરે ધીરે 180 દીકરીઓ છે કે જેને ઘરકામને લગતી તાલીમ 1 થી 12 ધોરણ સુધી, કોલેજ સુધી, સંગીત સુધી, કોમ્પ્યુટર, બ્યુટી પાર્લર, ટોટલી દેખતાને લગતી જે તાલીમ છે એ બધી જ તાલીમ આપવામાં આવે છે.
પેટીએમ છે, ગૂગલ પે છે, તો કે આખા વિશ્વની બધી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. હા, બોલો. સર પીરિયડ શું હોય છે? આ પીરિયડ્સ બરાબર છે એટલે કોઈ પણ છોકરી હોય જ્યારે 12 થી 14 વર્ષની થાય, તો 12 થી 14 વર્ષની ત્યારે એના શરીરની અંદર થોડાક ફેરફારો આવવા માંડે. ત્યાર તો હું ઘરે અગરબત્તી હે, ભગવાનને દીવો હે એવું બધું કરતી. 40માં નથી થતી ને એ પહેલાં. તો મેં કીધું તો હવે તો કે હવે તારે અગરબત્તી નહીં કરવાની કે દીવો નહીં કરવાનો. તો મેં કીધું અમારે તો સ્કૂલમાં એવું કે એવું ન હોય કે 40માં થતા હોય કે ન થતા હોય, પણ દીવો કરવાનો એમ. कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है, वो तो भगवान ने दी है ना, इसलिए मैं नहीं मानती है. मैं तो मंदिर में भी जाती हूँ. पहले से ही सब लोग इसे ऐसे ही नज़रिए से देखते हैं कि ऐसा होता है ऐसे नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे ऐसे नहीं रहना चाहिए. भगवान ने ही किया है तो फिर उसमें भगवान के पास जाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए, ऐसा समझाया था सर ने. ये सेक्स एजुकेशन और पर्सनल हाइजीन उसका भी एक अलग चैप्टर आता है. तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं टीचर हूँ और उसको सही एजुकेशन दे पाऊँगा तो जो भी चेंज आता है शरीर में उसके लिए उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं. जहाँ पे जी ज़रूर होती है, मतलब लड़कियाँ है और ब्लाइंड है तो ऐसा नहीं है कि उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है. उसको मैं मानता हूँ कि ज़्यादा पर्सनल केयर की ज़रूरत होती है. तो जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हमारे लेडीज़ टीचर, जो बड़ी लड़कियाँ होती है जिनको हमने पहले पढ़ाया है, उनका साथ लेके उनकी भाषा में उनको हम समझाते हैं. પીરિયડ આવે એટલે ગભરાવાનું ના હોય, એમને અમે શીખડાવ્યું કે આવી રીતના આમ આ લઈને જે પીરિયડનું છે ને પેડ એ લઈને જ અમે શીખડાવી કે એમાં બીવાનું નહીં. બીશો તો પછી ગભરાઈને આમ ઓલા થોડુંક માયુસ તો થઈ જાય છોકરી પહેલી વાર પીરિયડમાં થાય એટલે. બેનો પહેલા આપણે પીરિયડ્સમાં હોય પેડ લગાવવું હોય તો પહેલા નિક્કરનું શું કરવાનું? હા, ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે પેડીને ખબર નથી પડતી કેવી રીતે, તો અમે જો પેન્ટી હોય છે એને એક ટેબલ ઉપર રાખીને એવી રીતે પેડ મૂકીને અમે સ્પર્શ દ્વારા હાથ દ્વારા કે આવી રીતે છે તો અમે આવી રીતે મૂકીને અમે શીખડાવી છીએ કે આવી રીતે નીચેનું જે કાગળ હોય છે નીચે ચિપકાઈ દેવાનું. हम पहले उनको एक 3 डायमेंशनल मॉडल दे देते हैं कि ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. फिर ये जो ऋतु चक्र आता है कि जो पीरियड्स मासिक का जो होता है उसका भी पढ़ाई में आता है, तो उसका हम चार्ट बनाते हैं. मतलब सिलेबस में जो भी फिगर होती है वो सबका हमने एम्बोस मॉडल बनाया हुआ है, तो वो उनको पहले दे देते हैं. जो भी हमारा पार्ट होता है कि भाई इस पीरियड में हमको ये पढ़ाना है तो हम उनको वो मॉडल देते हैं. એ લોકોને મેઇન મહત્વ સ્પર્શ અને સુગંધ એ બેનું જ હોય છે. સુગંધ સારી તો એ લોકોને સારા અનુસારનો ખબર પડી જાય છે, સ્પર્શ સારો તો એ લોકોને સ્પર્શમાં એમાં ખબર પડી જાય છે. બાકી દેખાવાનું તો છે જ નહીં. जैसे लड़की छोटे से बड़ी होती है तो छोटी लड़कियों में तो ऐसा भेदभाव नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती है तो एक ये भी अपने अंदर सेंस आनी चाहिए कि कोई हमारा टच कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है. લખુબેન એક કચ્છ ગામ છે, ત્યાંનું નાનું એવું નખત્રાણા ગામ છે, ત્યાંથી આવ્યા છે. 2001માં ભૂકંપ થયો હતો, એમાં એનું આખું ફેમિલી ગુજરી ગયું અને એમને ભાઈ પોતે ઘરે લઈ ગયા ને તો એમના ઉપર પોતાના સગા ભાઈએ બલાત્કાર કર્યો. મારા મુક્તાબેન ડગલીને અહીંયા ખબર પડી કે આવી જગ્યાએ આ બેન આવી રીતના થઈ ગયું છે, તો એ જાતે પોતે મુક્તાબેન ડગલી અને ગૌતમભાઈ પોતે ગાડી લઈને ત્યાં લેવા ગયા. અને એની એક ખાસિયત, એને 40 તારીખનું કહી દો ને કે દર્પણ આયન નક્કી, એટલે બસ એ પોતાનું કામ કરવા માંડે. પરદેસી મેરે યારા વાદા નિભાના મુझे याद रखना नहीं भूल जाना परदेसी परदेसी जाना
कि सिर्फ ये बुक्स की पढ़ाई जरूरी नहीं है और वो इनफ भी नहीं है. દેખતી વ્યક્તિ હોય તો શું કે એ ન ભણે, ભણવું તો બધાને જરૂરી છે, પણ કદાચ દેખતી વ્યક્તિ ન ભણે તો એ શું કે કોઈ પણ જગ્યાએ કામ કરી શકે છે. પણ અંધ લોકોનું ભણવા માટેનું એટલું મહત્વ છે કે અંધ માટેના બીજા કંઈ કામના ઓપ્શન હોતા જ નથી. हम लड़कियों के अंदर एक सपना बुनते हैं कि आप यहाँ पे आए हो तो सिर्फ पढ़ना लिखना इसी का काम नहीं है आपका. ચાલ મનીષા, જલ્દી ચાલ. મેમ શું થયું? મનીષાને પીરિયડ્સ છે બેટા. પીરિયડ્સમાં આવી છે એટલે હું હોસ્ટેલે લઈ જાઉં છું. અરે રહેવા દો, લાવો અમે લઈ જઈએ.